हाँ जी बच्चों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ 94 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ सब इंस्पैक्टर पटवारी सारे पंजाब के एग्जामां के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट ने तो बहुत ही उस रिपीटड क्वेश्चन ने जोड़े बार बार पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ने जोड़े नवे क्वेश्चन ने है ना पूछण की उम्मीद आ भी इत्थों आ सकते हैं। तो सानू उम्मीद आ भी बहुत चंगी तरह के नाल समझ आऊगा। चलो आप ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना तो आप शुरू करते हैं। हाँ जी, हेठां लिखे विचों किस राज के निर्माण का साल सही सुमेल नहीं है। देखो राज एस्टैबलिश किए गए हैं है ना, तो वो विचों डेट पुछ लेंदे आ सही नहीं है। आम तौर पर जोड़े बच्चे गलती करते ना वो इस जगह पर करते होंगे वो है या नहीं ये चीज़ को काली दे विच भुल जाते। इन्होंने नहीं शब्द पाया भी जोड़ा नहीं है यदा मतलब ये जो चार ऑप्शन ने ये एक ऑप्शन गलत है बाकी दियाँ तीन सही ने। ठीक है, सो आप देखना आंध्र प्रदेश पहला राज बनया सीगा 1953 के लैंगवेज बेस्ड पहला राज किहड़ा बनया। बहुत सारी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके क्वेश्चन कि पहला राज किहड़ा बनया। पहला आंध्र प्रदेश बनया सीगा जी, तो उस तो बाद बंबे नूं तोड़ के महाराष्ट्र गुजरात बनाया गया। सो ये बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र 60 च बनया ये भी सही है जी। ठीक है, तो गोवा 1987 च पुर्तगियां तो लिया गया जी, ये भी नवा स्टेट बनया। गोवा 1987 च बनया है ना, पहला यूटी के एरिए च रहा सीगा। तो उस तो अरुणाचल प्रदेश सो ये जिहड़ा दिता हुआ अरुणाचल प्रदेश की जी डेट दी गई है ये गलत है जी। अपना आंसर की बनूगा तीजा ईडी। राज के निर्माण का सही क्रम दसो। राज के निर्माण का क्रम दसना भी सही किहड़ा जी। सो सब तो पहला तो आसाम बनया जी, तो आसाम 26 जनवरी 1950 सो जदों संविधान इंप्लीमेंट होया लागू होया उस डेट पर बनया। ठीक है, उस तो बाद नागालैंड बनया जी। ठीक है, सो जे मैं गलत ना होवा तो ये 1972 दे विच बनया। फिर गोवा सॉरी मिजोरम बनया जी, फिर मिजोरम बनया तो उस तो बाद गोवा बनया जी। ठीक है, सो ऑप्शन देखो जिहदे विच आउंदियां ने दो ऑप्शन अपनियां पहला तो ऊड़ा तो ईडी बनदियां ने पर गोवा तो पहला मिजोरम बनया जी। इस करके आंसर अपना की बनूगा ईडी, तीजा आंसर अपना बनूगा जी। नैक्सट क्वेश्चन है हेठां लिखिया विचों किहड़ा राज का दर्जा प्राप्त करने तो पहला केंद्र शासित सी। मतलब वो स्टेट दसना है जिहड़ा पहला यूटी रह चुका है। तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जदों पंजाब का निर्माण होया सी 1 नवंबर 1966 ਨੂੰ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक स्टेट निकलिया सी हरियाणा तो दूसरा जिहड़ा एरिया सी क्योंकि पहला पंजाब की जिहड़ी कैपिटल सी वो सी शिमला। ठीक है, सो शिमला जिहड़ी कि हिमाचल च आउंदी सी ते हिमाचल नूं उदों यूटी का दर्जा दिता गया सी, बाद दे विच स्टेट का दर्जा मिलिया। सो इस करके जिहड़ा अपना आंसर बनदा हिमाचल आंसर बनदा जी। राज पुनर्गठन अधिनियम के तहत किन्ने राज अते केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होया सी। देखो जो एक्ट लिया गया सीगा राजां दा पुनर्गठन किया गया सी, नवे राज एस्टैबलिश किए गए सीगे तो उदों इक्को टाइम दे विच जिहड़े राज बनाए गए सीगे टोटल सो वो बनाए गए सी 14 स्टेट सीगे जी उदों ते 6 यूटियां सीगियां जी। ठीक है, सो आंसर अपना की बनूगा दूसरा जी। हेठां लिखिया विचों किस राज के प्रदेश तो नवे राज के निर्माण के बारे दिती गई सूचना सही है। सो सही है पूछ रहे हैं। चेन्नई राज तो अरुणाचल प्रदेश बनया जी, बिल्कुल नहीं। चेन्नई तुहानूं पता साउथ दे वाले पासे च आ गई है ना। ठीक है, तो आसाम राज तो अरुणाचल प्रदेश बनया सो ये किसी हद तक सही हो सकता है। आसाम राज तो गोवा राज बनया ये तो बिल्कुल ही गलत है। गोवा किसी होर साइड पर आ, आसाम ईस्ट वाले पासे आ, गोवा साडे वेस्ट वाले पासे आ, महाराष्ट्र के जा कोल चला गया करनाटका कोल। महाराष्ट्र राज तो गोवा बनया। देखो इन्हां दा तो जोग्राफिकली संबंध बहुत दूर है। सो जदों भी तुसीं पेपर करना है अटैम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना तो एलिमीनेट जिहड़ा मैथड आ ना उहनूं यूज़ करा करो भी मेरा आंसर आ नहीं हो सकता आ नहीं हो सकता। सो एलिमीनेट मैथड ते जे आपां चलदे हां तां आपां नूं वैसे जिन्होंने थोड़ी बहुती जोग्राफी का पता मैप का पता ये आंसर तक नाल दी नाल कट हो जाऊगा, ये भी कट हो जाऊगा जी। तो चेन्नई है जी ये भी कट हो जाऊगा। तो मगर की बच्चे अपने को आसाम और अरुणाचल प्रदेश तो बनया तो आड़ा अपना की बन जाऊगा आंसर बन जाऊगा जी। संघी भारत बनया है मतलब भारत का संघ कितों बनया जी। सो भारत का संघ कितों बनया राज्यां नूं मिल के बनया जी। ठीक है, यूनीयन ऑफ स्टेट्स। सो पहले आर्टिकल के विच लिखा यूनीयन ऑफ स्टेट्स जी। सो अपना आंसर की बनूगा ऊड़ा। संविधान विच संघ नूं नां दिता गया मतलब संविधान च संघ नूं की नां दिता गया। ठीक है, वट इज़ इंडिया। सो इंडिया इज़ भारत।
ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਈਡੀ ਜੀ। ਦੋ ਹੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਿਆ ਸੀ ਇੰਦਸ ਰਿਵਰ, ਆਪਣੀ ਇੰਦਸ ਰਿਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਰਿਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਦਸ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਰਸ਼ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਵਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸੱਸਾ। 1 2 3 4 ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਕੁਅਲਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਤੋਂ ਲਏ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਲਏ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ? ਮਤਲਬ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆੜਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ 9 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 9 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ 8 ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ 9 ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ? ਡਾਕਟਰ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ। ਸੋ ਸੋਵਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਐਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗੀ ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ, ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕਣੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਆਊਗੀ, ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਊੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਆਊਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੀ। ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਰੂਲ ਬਾਏ ਲਾਅ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ? ਐਜ਼ ਇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲਰ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ USA ਤੋਂ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ 95% ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਰਕਮਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਤਾਂ 95% ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਲੰਬਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ 352, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 355, 56, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ 360, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਸੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਲਗਭਗ 60 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1935 ਐਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 1935 ਐਕਟ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 1919 ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1935 ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਰੀडम ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਗੱਲ? ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਿਰਪੱਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੰਨੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 25, 26, 27, 28 ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਵਾਦ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸੱਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 26 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ? 26 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1 ਤੋਂ 3 ਤਾਈਆਂ ਜੀ ਏ ਡੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਏ ਡੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BN ਰਾਓ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਗੀ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। 9 ਦਸੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਧਿਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੋ ਇਸ ਡੇਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਭੁਗਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਗਲਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਊੜਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਖਰੜਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ MLA ਆ, MLA ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨੋਮੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿਰਫ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਈਡੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, MLA ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 1935? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1947 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 379 ਸੀਗੀਆਂ, 389 ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 296 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵੇਤਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ 100% ਆਪਾਂ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਈਡੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਸਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਫੰਡ, ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 266 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 267 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ? ਅਚਨਚੇਤ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ? ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਦਨ, ਮਤਲਬ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਚਨਚੇਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ 'ਚੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ 2 ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਪਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾਪਿਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਲੇਜ਼ਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ CM ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵੇਕ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ CM ਦੁਆਰਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 217 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 59 MLAs ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 50, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 40, 20, 15 ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਰੀ, ਰੈਜਿਸਟਰੀ ਪਾਵਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਏ ਸੀਐਮ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਆਖੂਗਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਊੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਦ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ। ਈਡੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰਾਜਨਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਮੌਤ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਵੀ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਆਹਦੂ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲ ਦੂਗਾ, 5, 4 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਟੋ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ, ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੇ 2 ਤੇ 4 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਸੱਸਾ ਜੀ। ਆਹ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਵਿਟੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾ ਨਿਆਂਵਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਵਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ PPSC ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 213 ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6-7 ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, UPSC ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਵੜਦਾ ਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਉੱਡ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਬਤੁੱਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜੀ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਕ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਊਗਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸੱਸਾ। ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ? ਸਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵੇਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚੇ ਫੰਡ 'ਚ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਿੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵੇਤਨ ਭਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵੇਤਨ ਭਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ, 2 ਦਾ, 3 ਦਾ, 4 ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ 3 ਆ ਤਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਸਧਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਤੇ CM ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਈ, ਆਈ ਥਿੰਕ 5-6 ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਇਹ ਆੜਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਆੜਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਪਦ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪਦ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਈ? 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਗੈਰਾ 1-2-3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੱਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਪਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ।
ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੋ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਜ ਦਾ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੋਮੀਨਲ ਹੈੱਡ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੀਅਲ ਹੈੱਡ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੰਰਚਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਵੇਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਤੇ ਮੈਨਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਲੇਖ ਪ੍ਰੀਖਕ ਨੂੰ ਪਦ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਲੇਖ ਪ੍ਰੀਖਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਆੜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ? ਕੈਗ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੈਗ। ਸੋ ਕੈਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੈਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 148, 49, 50 ਤੇ 51 4 ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਊੜਾ ਜੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸੀਗਾ 1999 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆੜਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਵਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਦਨ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ
ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਖਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਲਤ ਆ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 100 ਨਹੀਂ 50 ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਊੜਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ।